your education, could be your atmosphere, or could be your own ego or your... So this attention is being attacked by all these outside energies or negative forces, and it gets entangled. Like a river flowing straight into the ocean can get lost in a barren place. In the same way, this attention, which has to go towards the divine, gets frittered away and is punished. This weak attention cannot take you towards the divine. Ultimately, you find that all this attention is being completely absorbed or frittered away by the nonsense that's going on. Unfortunately or fortunately, you are born in these modern times. And in these modern times, as you know, it's a very chaotic condition. In these chaotic conditions, you don't know what is right and what is wrong. And there are all kinds of attractions which can take away your attention and reduce the energy of your attention. It is possible more for the people who are very right-sided. Also the left-sided people can be very much affected. Right-sided people, as you know, go up to a point and become extremely dry, self-opinionated and aggressive. All their attention is in aggression. While the people who are on the left side are indulging too much into their own whims and their desires and their own temptations. Both sides can fritter away your attention, which is the most important thing. It is the most valuable thing, is your attention. But the attention cannot be controlled by a person who doesn't have a weak mind or a weak heart. Now supposing you take somebody who is a very intelligent person. The intelligent person puts all his attention in capturing the attention of others. I don't know why, but it's a kind of a paradox. The person who himself is having such a lot of aggressiveness and all that, tries to be very sweet, tries to be very nice with people, just to keep good relations, or we can say the good behavior towards people, so that they pay attention to that person. This is a very subtle thing. They are not even aware about it, that we do such a thing just to make others pay attention to us. That is how we have seen that in these modern times, so many stupid things people do just to attract the attention of others. Most of the fads that had come up in modern times are just to make something stupid so that people should pay attention to them. Of course, the Saj Yogis are not like that. But I'm just pointing it out, how in the modern times you have to be very careful that you should not try to attract the attention of others. Instead of that, what you have to do is to pay attention to others in a very subtle way, not with any expectation that if you are paying attention to somebody, that person should pay attention to you.
A person who is really in connection with the divine is least bothered about how people pay attention to that person, but automatically the attention of such a person is on others, which is very, very subtle, very subtle. You cannot make out that the attention of such a person is on you, but it works, and it works beautifully. So then when we come to our heart, in the heart resides the spirit, as you know very well. Now when it is the heart which has to work over your brain, and which can work, what becomes of you is nothing but you become a source of love and compassion. A source, I am saying. You do not assert on others. You do not say that I have done so much for you, and what are you doing to me? What is this that I should have so much expressed in so many ways, and here you are forgetting me and not doing anything for me. So the expectation of reward, if it is there, then you must know it's your mind which is giving you these ideas and is working it out that way that you just now put attention to the amount of love the other person has given you for whatever you have given to another person. It's very subtle. So in Sahaja Yoga, you should see now yourself as just a source of love which is just flowing. In that you do not say that you have to have this or that, or you have to achieve this goal, or you have to become that. It's finished now. Once you have become the source, then how can you become something? The thing is, those who are receiving from the source want to have some sort of a reward or some sort of a recognition. In this subtle way, if you move, your mind is very clever. In Sahaja Yoga, we have very clever, intelligent people. But this mind, you have to be very careful. Because this mind can cheat you. So ask your mind, why are you in Sahaja Yoga? What is the purpose of your Sahaja Yoga? Gradually this mind will shut up. And then you have to ask yourself that what is my own desire now? What do I want? What do I want to achieve? Why I am in Sahaja Yoga? If you ask this question, you will see you will just dissolve. You will become thoughtless. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు ఈ స్పీచ్ ని తెలుగులో అర్థం చేసుకుందాం. ఈ స్పీచ్ స్ట్రెంగ్థెన్ ద అటెన్షన్ 1995 టాక్ ఇన్ ఇటలీ. అంటే మన అటెన్షన్ ని ఎలా దృఢపరచుకోవాలి అని 1995 ఇటలీలో ఒక టాక్ లో చెప్పారు శ్రీ మాతాజీ. ఇందులో శ్రీ మాతాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ముందుగా మనం మన స్వయం గురువులమా కాదా అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం స్వయం గురువులమా అయి ఉంటే మన లోపల మన బుద్ధి, మన హృదయం, మన చిత్తం అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానం చేసుకొని సరైన దిశలో పయనిస్తాయి. కానీ ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించక ముందు మన బుద్ధి ఒకవైపు, మన హృదయం అంటే ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అంటే మన లోపల ఉన్న భావోద్వేగాలు ఇంకోవైపు, మన చిత్తం వేరొక వైపు పరిగెత్తుతూ గందరగోళం కలుగజేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానంలో లేకుండా, పొందికగా ఉండకుండా వాటిలోనే అవి అప్పుడప్పుడు పోట్లాడుతూ ఉంటాయి కూడా. ఈ ఆధునిక జీవితంలో మనం ఎన్నో అనవసరమైన అర్థం లేని విషయాలపై చిత్తం పెడుతూ ఉంటాం. అందువల్ల మన లోపల ఈ గందరగోళం అనేది చాలా ఎక్కువగా
అవుతూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే అట్లాంటి చిత్తంని శ్రీమాత ఎలా పోల్చారంటే ఒక కళ్ళెం లేని అంటే నియంత్రణ లేని గుర్రం లాగా పరిగెత్తుతూ ఉంటుందంట. ఎప్పుడు ఒక చోట నిలకడగా ఉండదు. అందువల్ల మనం దేవుడి పైన చిత్తం లగ్నం చేద్దాము అనుకున్నా అది నిలబడకుండా దాని యొక్క మూలాలను అది వృద్ధి చేసుకోలేకుండా ఉంటుంది. ఈ చిత్తం యొక్క నిలకడలేనితనం అనేది మనం పెరిగిన వాతావరణం, చదివిన చదువులు, ఇప్పుడు ఉంటున్న పరిస్థితులు, అహంకారము, కట్టుబాట్లు, ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో కారణాల వల్ల మనలో ఆ నిలకడలేనితనం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో బాహ్య కారణాల వల్ల మన చిత్తంపై దాడి జరిగి సదా దేవుడిపై ఉంచవలసినటువంటి ఈ చిత్తం బలహీనపడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఆధునిక జీవితంలో ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు తెలియక ఎన్నో బాహ్య ఆకర్షణలకు లోను కావడంతో ఈ చిత్తం యొక్క శక్తి దేవుడిపైన నిలబడలేక బలహీనపడుతుంది. ఈ సమస్య అంటే చిత్తం అనేది ఎప్పుడు కదులుతూ ఒకదానిపై నిలబడకుండా ఉండడం అనే సమస్య ఎడమ మరియు కుడి పార్శ్వపు వ్యక్తులు అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ పీపుల్ కి ఇద్దరికి ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కుడి పార్శ్వపు వ్యక్తులు పొడి స్వభావము, ఉద్రేకంతో కూడిన అంటే అగ్రెషన్ అలా ఉన్న వారికి మారిపోతూ ఉంటారు. అదే ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తులు వాళ్ళ లోకంలోనే వాళ్ళు, వాళ్ళ కోరికల్లోనే, వాళ్ళ ఆలోచనలోనే, వాళ్ళ ఆకర్షణలోనే మునిగి తేలుతూ ఉంటారు. ఈ రెండు వైపుల వాళ్ళు అనగా ఈ రెండు వైపులు అంటే మన లోపల ఉండే ఎడమ కుడి వైపులు కూడా చిత్తం బలహీన పడడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి. కానీ మనకు చిత్తం అనేది అత్యంత విలువైనది మరియు ముఖ్యమైనది. అంతేకాకుండా మనం ఇంకొకటి గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బలమైన మేధస్సు లేదా బలహీనమైన హృదయం కలిగిన వారు వారి యొక్క చిత్తాన్ని నియంత్రించలేరు అని శ్రీమాతాజీ ఈ స్పీచ్ లో చెప్పారు. ఒక వ్యక్తిలో ఉద్రేకం అనే లక్షణం ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన చుట్టుపక్కల వారితో ఎంతో మృదువుగా ఉంటూ, అందరితో మంచిగా ఉంటూ, వారితో మంచి సంబంధాలు నెరుపుతూ, మంచి ప్రవర్తనతో మెలుగుతూ ఉంటారు. ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఇది కేవలం ఎదుటివారు తమకి ఎప్పుడూ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతోనే చేస్తారు. ఇది అత్యంత సున్నితమైన వ్యవహారం. అటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు అలా ప్రవర్తిస్తున్నామని వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ విధంగా ఈ రోజుల్లో కొందరు అలా తెలివి తక్కువ పనులు చేసి ఇతరుల దృష్టిని తమ వైపు మరల్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ సహజయోగులు అలా వేరే వాళ్ళ యొక్క చిత్తం కోసం తెంపర్లాడకుండా తమ యొక్క చిత్తంను ఇతరులపై సూక్ష్మంగా ఉంచాలి. అంటే వాళ్ళు మనకిచ్చే ప్రేమని, మనం వాళ్ళకిచ్చే ప్రేమని, ఈ ప్రేమతత్వం పైనే మన చిత్తం ఉంచాలి. కానీ అలా కాకుండా మన చిత్తం వాళ్ళపైన ఉంచడం వల్ల వాళ్ళు మనకి ఏదో లాభం చేకూరుస్తారనో, లేదంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మనం గొప్ప వాళ్ళుగా భావింపబడతామనో అలాంటి ఆలోచనతో ఉండకూడదు. మనం వాళ్ళపైన చిత్తం ఉంచి వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా దేవుడితో అనుసంధానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇటువంటి అల్పమైన విషయాల గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించడు. మన హృదయంలో ఆత్మ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన హార్ట్ మన మైండ్ మీద పనిచేయడం మొదలవుతుందో, అంటే మన హృదయం మన బుద్ధి లేదా మనస్సు మీద పనిచేయడం మొదలవుతుందో, అప్పుడు మనం ప్రేమతత్వం, కరుణ కలిగిన వారిగా మారుతాం. వేరే వాళ్ళని మన ప్రతిఫలాపేక్షతో ఇబ్బంది పెట్టం. నేను నీకు ఇంత చేశాను, నన్ను పట్టించుకోలేదు, అలాంటివి అసలు ఉండవు. అలా కాకుండా మనము ఏదైనా ఆశిస్తున్నామంటే మన మనస్సు దాని యొక్క అతి తెలివి అని అర్థం. ఒకసారి ప్రేమ, కరుణ వ్యక్తపరుస్తూ ఎప్పుడు ఇవ్వడం మాత్రమే తెలిస్తే అలా చేసే వాళ్ళకి తీసుకోవడం అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆశించడం అనేది ఉండదు. ఇంకా ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరి నుండి ఆశించే వాళ్ళు అందరిలో వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు. అసలు మనమే ఇచ్చే వాళ్ళము అయినప్పుడు ఇంకా మనకు గుర్తింపుతో సంబంధం లేదు, మనకి ఇవ్వడం అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సమాజంలో వాళ్ళ లోపల మనం గొప్ప వాళ్ళు కనపడడానికి ప్రాకులాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకే మనం అత్యంత తెలివైనటువంటి ఈ మనస్సు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఈ మనస్సుని ఎప్పుడు ఇలా అడగాలి, మనం సహజయోగంలో ఎందుకున్నాం, అసలు మన లక్ష్యం ఏంటి, నేను ఏం సాధించాలి అని ఇలా అడిగినప్పుడు
మన మనసు ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా సరైన దారిలోకి వస్తుంది. అప్పుడు మనం నిర్విచార స్థితిని పొందవచ్చు అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ.